पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझिए च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज बाली। दरअसल अज पहली खबर के विच असीं तुहानूं विखाउण जा रहे हैं एक सौं ते विखाउण जा रहे हैं कुछ बयान। हालांकि बयान या सौं तुहानूं चंगे तो नहीं लगने, फब्बड़े तो नहीं है, जचने भी नहीं है, पर की करिए नेतागण कोई बयान देन ते जनता के सामने वो लैके ना आइए, इंज हो किवें सकदा है। पंजाब दे विच चोणां आउण वालियां ने, कुछ बयान या कुछ सौहां होर निकल के सामने आ सकदियां ने, वो भी विखावांगे, वो भी सुनावांगे। पर अज इस खबर दे विच असीं तुहानूं विखाउण जा रहे हैं दरअसल देश की जनता खड़ी कित्थे है ते साडे नेतागण उन्हां दे नाल कर की रहे ने। लो वेखो इस खास रिपोर्ट में। जनता जो यह सियासतदाना के भज्जे चढ़ जाए जो दिन की रोशनी च सोचते हैं कि स्या रात है विखा दो जनता वेख सकती है तो की समझिए। जनता जो जुमरिया ते क्रोनोलॉजी वाली दलील अपील सुन हक्की पक्की रह जाए तो की समझिए। पूरे वक्त सत्ता भुगत राजकार मीडिया सामने आ इधर उधर हथ मारन लग पैन तो की समझिए। जवाब है ना समझिए, क्योंकि पंजाब च ना नुकरा वाली तस्वीरें सामने आ चुकी ने। गड्डियां तो उतरते झंडे विख चुके ने ते भजा भजा जो संदेश दिते गए ने फिर समझन समझाउण ते बचता ही की है। ये समझिए दरअसल ये तलखी है, गुस्सा है, नाराजगी जनता दी है, क्योंकि ना तो जनता लॉलीपॉप है ते ना ही जनता लॉलीपॉप लेना चाहती है। क्योंकि अच्छे दिनों वाली कहानियां तो जनता वाकिफ हो चुकी है। घर घर नौकरी दे वादे दावे आजमा चुकी है। स्मार्टफोन तो वर्त वर्त घिसा दिते ने। फोनां दियां रैमां दियां मुनियादां खत्म हो चुकियां ने ते स्पेस तो अजिहे कि मैमोरी दे विच जो फिट करता वो अजिहियां कस्मां तो याद आऊगा ही आऊगा। कुड़ियां नूं PhD तक दी फ्री पढ़ाई देवांगे। तुसीं किन्ना पढ़े की मिलिया तुहानूं? मैं जी खुद बीटेक की हुई है तो कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिले, ना कोई जॉब मिली है। 4 साल हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने वादे किए थे कि भी अपने PhD तक कुड़ियों को पढ़ाई मुफ्त की जाऊगी। ये वीडियो तो तुसी कई बार देखी सुनी होनी है, अपने अपने वालों प्रतिक्रम भी दिते होनी है ते ये भी पता है तुहानू कि लक टुटिया किसदा, नशा दा, नशे बेचण वालियां दा या फिर एक आम आदमी दा। दरअसल आंकड़े च करिए तो सरकारां तुहाडे तो ज्यादा सियाणियां ने भाई। 1.5 लाख रुपए किलो वाली मशरूम खादियां ने या कुछ होर ये तो पता नहीं, पर सियाणप च उसका कोई सानी नहीं है। खैर अज सरकारां दे गुणगान उन्हां दी सियाणप ते उन्हां दी चतुराई दी गल नहीं, गल होवेगी एक आम आदमी दी जो चाहुंदा नहीं है। पर जे सियाणप दी गल हो ही गई है तो ग्रेट वाली लाइन तो सुननी बनदी है। Now I'm not saying I'm great, I'm not saying I've achieved it all. Now I'm not saying I'm great, I'm not saying I've achieved it all. जी हाँ मैडम, फिलहाल देश की जनता वाकई ये समझ रही है कि तुसी ग्रेट नहीं हो मैम तुसी तो स्मार्ट हो कि जनता नूं सरकारां भच्चे दे रही ने, तुसी सरकार नूं डिफेंड कर रहे हो, वो भी बड़े सौखे ते सरल स्टाइल दे नाल। என்ன பண்ணிட முடியும்? சரி போட்டோம். Somebody at home is able to give you money to do your business, nothing doing. என்ன பண்ணிட முடியும்? சரி போட்டோம். Somebody at home is able to give you money to do your business, nothing doing. सो टैक्नीकली सरकार के हाथ खड़े ने तेल दियां कीमतां घटाउण दे लई ते मोदी सरकार दे विच मंत्री ने भी साफ कर दिता कि उन्हां दा कोई कंट्रोल नहीं है तेल दियां कीमतां नूं घट करन दे लई ते तुहानूं कोई राहत देण दे लई। सो 56 इंची मोदी सरकार दे विच ये पहली मंत्री नहीं है, एक पहला भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भी साफ कर चुके हैं कि उन्हां दे भी हाथ खड़े ने। सो हुण समझण दी लोड़ ये है कि मोदी है मुमकिन है और मुमकिन दे विच की चीज़ां मुमकिन ने ते की चीज़ां नामुमकिन ने, ये जनता ते छड्डिया, जनता आप सोचे ते जनता आप विचारे। पंजाब दे विच हर मोदी चाहिए कि कैप्टन चाहिए? ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। सो जनता लीडर ते सवाल करती है, क्योंकि जो मीडिया लीडर नूं सवाल करती है तो लीडर हाथ गां वधा इशारा करता भाई इस तो पुछ लै, आपां नूं तां स्टेजां तो बोलना वधिया लगता होना है। खैर तुसीं स्टाइल वेखो ते कायल हो। सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। हम तो डिसिप्लिन सोच रहा है
अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਣਗੇ शाह सर। विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला ली है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या सजेशन? देखिए, देख लिया शाह जी, देख लिया क्रोनोलॉजी ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ 56 ਇੰਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖੈਰ। जनता किस नूं सवाल करे कि महंगाई दे लई कौन जिम्मेवार है, तेल क्यों 100 दे पार है, चीन दे नाल साडी क्यों तकरार है, पर भाजपा दफ्तरां 'च बहार है। क्योंकि शाह जी तां पहले ही साफ कर चुके ने कि की समझिए नहीं आ जो तुसी हुण सुनन जा रहे हैं। मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सो पत्रकार भी वेले ने एवें सवाल करते रहते ने, पर फिर भी करता पीएम भी तो थैंक यू करना जानते ने, पूरे शिष्टाचार रखते ने पत्रकारों के लिए ते जनता के लिए भी। पर जनता भी है कि हटदी नहीं, टलदी नहीं। ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ। दोस्त मोदी जी तो थैंक यू करके चले गए। शाह जी दस चुके ने कि हर सवाल का जवाब देना पीएम के लिए जरूरी नहीं। इसका शायद दे देन। पीएमओ की वैबसाइट ते मोदी जी का यूट्यूब ते ट्विटर चेक करते रहो, काम लगे रहो, शायद जवाब आ ही जाए। ते बाकी रही राजा साहब की गल, अपने पंजाब के मुख्य मंत्री जी वो दोबारा चोणां लड़नगे, शायद किते कॉफी ते चर्चा कर ही लैण। बाहर निकल के जो टकरे हो गए तो पुछ लेना। बाकी पंजाब च भाजपा वाले कई खुद कलपे हुए ने, की करिए। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ना 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 जमा ही झूठ, भौरा भी नहीं सच्चाई, रेणक भी नहीं तत्थ। तुसी देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। किते अजिहे अल्फाज न सुनन नूं मिल जाण मैडम। ये हुण मोदी जी की पार्टी है। भाजपा कई ये मनते हैं कि मोदी जी के सिर ते चलती है। बाकी वर्कर छोटा होवे जां वड्डा, टिकटां दित्तियां गईयां कईयां नूं ते वो जित्ते भी बेशक, पर दोबारा कई न जित्ते ते ना ही टिकट मिली। बहरहाल वादे हां अगली खबर। देश के प्रधानमंत्री की अपील, थाली बजाओ, ताली बजाओ, बत्ती बजाओ। ना 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 घबराओ ना। दरअसल अपील पहली वाली है, उस बारे ही असीं तुहाडे नाल इस खबर नूं लैके जिक्र करन जा रहे हैं। इस अपील ने दरअसल एक इंसान नूं, एक शख्स नूं अजिहे चक्करां च पाया कि वह दर दर दी ठोकरां खाण दे लई मजबूर हो चुका है। मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उसने एक कहा है कि वह परेशान है, पीड़ित हो चुका है। की है पूरी खबर विखाने इस रिपोर्ट दे विच, लेकिन ये दस दईए दरअसल वो एक सरकारी मुलाजम है। उसने मना कर दिता सी, ना थाली बजाई, ना ताली बजाई, ते ना ही घर दियां बत्तियां बुझाइयां। पर उसकी बत्ती जरूर गुल हो चुकी है। विखाने इस पूरी रिपोर्ट दे विच। ਪਹਿਲੋਂ ਥਾਲੀ ਤਾਲੀ ਤੇ ਘੰਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। बस यो चुप्पी दरअसल इस शख्स नूं महंगी पै गई। मसला भी दरअसल दस देंदे हां, पर उस तो पहला कुछ यादां ताजा करवा दईए। जी हाँ, ये दिन किसी नूं नहीं भुलना ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਗਮ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਵਿਆਂ ਚੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ हुई सी। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤਗਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤੀ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਫਲਸੀ ਲਾਚਾਰੀ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ, ਨਾ ਥਾਲੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਥਾਲੀ ਤਾਲੀ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਬਹਰਾਲ ਮਸਲਾ ਬੇहद ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਖਾਮਖਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਲੈਟਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਦਕਿ 20 ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਬਹਰਾਲ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। तो देखो इस रिपोर्ट में। वो बिल्कुल शो करता है कि बुलेट एंटर होया, बुलेट ते एग्जिट होया। बुलेट एंटर हुई ते बुलेट एग्जिट हुई, मतलब गोली दाखिल हुई ते गोली निकली भी। जी हाँ, मसला किसान की मौत के नाल जुड़िया है। किसान का नाम नवनीत ते तस्वीरां तो भुलाइयां जा ही नहीं सकती।
26 जनवरी ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੌਂਗ ਬੈਰਲ ਗਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਡ ਮਾਰਜਨਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਚਿਨ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਟਰ ਊਜ਼ਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੁੰਡ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਈ। ਬੁਲਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਬੁਲਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਕਲੀ, ਜਦਕਿ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ADG ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਾਲ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੈਪਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ। ਮਸਲਾ ਫੌਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਖੜੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, 9:30 ਵਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।